ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਆਏ ਹੋ? हाँ ਕਿਹੜੇ ਪਿੰਡੋਂ? नागबाद ਪਿੰਡ ਵੇਖਣਾ? नागबाद ਹਾਂ ਹਾਂ। ਲੋ ਜੀ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਵਿਖਾਲਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡਾ ਪਿੰਡ ਦਾਦੂ ਬਾਜਵਾ। ਤੁਸੀਂ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਮਹਿਕ ਚੈਨਲ ਤੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦਿੰਦੇ ਹੋਇਆ ਆਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜੀ ਮੇਰਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ ਸੀ ਪਸਰੂਰ ਦੇ ਕੋਲ ਪਿੰਡ ਦਾਦੂ ਬਾਜਵਾ ਤੇ ਮੈਂ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹਨਾ। ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਇੰਟਰਵਿਊ ਵੇਖਿਆ ਔਰ ਖੁਆਇਸ਼ ਆਈ ਕਿ ਜਨਾਬ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਚੱਲਾਂ ਮੈਂ ਦਾਦੂ ਬਾਜਵਾ। ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿੰਡ ਦੇ ਗਲੀਆਂ ਵੀ ਵਿਖਾਲਨੇ ਆ, ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਗਲੀਆਂ, ਪੁਰਾਣੇ ਘਰ, ਖੂਹੀਆਂ ਔਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਬਜ਼ੁਰਗ ਉੱਥੇ ਮਿਲਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਕੇ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਆ। ਤੇ ਜਨਾਬ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਦੋਸਤ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦਾ ਪਿੰਡ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਮੈਂਟ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਕੇ ਦੱਸਿਆ ਕਰੋ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਫਿਰ ਵਾਰੀ-ਵਾਰੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀਆਂ ਖੁਆਇਸ਼ਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਾਂਗਾ। ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਹਲੇ ਤੱਕ ਚੈਨਲ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਮੀਡੀਆ ਟਾਪ ਚੈਨਲ ਜ਼ਰੂਰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਕੇ ਤੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨਾਲ ਵੀਡੀਓ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਵੈਸੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਫਜ਼ੂਲ ਜੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਬੜੀਆਂ ਵੇਨੇਵੀਆਂ ਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਵੀ ਕਰਨੇ ਤੇ ਕੋਈ ਕੰਮ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਲਾਈਕ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਤੇ ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਚੈਨਲ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਪਲੀਜ਼ ਚੈਨਲ ਜ਼ਰੂਰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਕੇ ਤੇ ਘੰਟੀ ਦਾ ਬਟਨ ਜ਼ਰੂਰ ਦਬਾ ਦਿਓ। ਤੇ ਚਲੋ ਚੱਲਦੇ ਆ ਪਿੰਡ ਦਾਦੂ ਬਾਜਵਾ ਤੇ ਜਨਾਬ ਬਹਾਲ ਨੇ ਕਿ ਜੀ 1947 ਵਾਲਾ ਦਾਦੂ ਬਾਜਵਾ ਅੱਜ ਕਿਹੜੇ ਹਾਲ 'ਚ। ਤੇ ਖੱਤਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਕੀ ਸਨ? ਖੱਤਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਇੱਕ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੇਲਾ ਦੱਸੋ। ਉਹ ਪੰਜ ਭਰਾ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਕਾਂਸ਼ੀ ਸੀ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਸੀ ਸ਼ੰਕਰ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਉਹਨਾਂ ਕੇਸਰ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਉਹਨਾਂ ਬੇਲੀ ਸੀ। ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਨੇ ਲੰਬੜਦਾਰ ਕੌਣ ਸੀ? ਲੰਬੜਦਾਰ ਸਾਡੇ ਮਹੱਲੇ ਤੇ ਸੀ ਹਰਨਾਮ ਸਿੰਘ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਉਹ ਮਹੱਲੇ ਸੀ ਉਹ ਫੌਜਾ ਜਿਹੜਾ ਕੌਣ ਸੀ? ਫੌਜਾ ਸਿੰਘ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਗੋਠੇ ਇਹ ਤਲਸੀ ਮਈਆ ਸਿੰਘ। ਤਿੰਨ ਲੰਬੜਦਾਰ ਸਨ। ਤਿੰਨ ਨੰਬਰ ਥਾਂ ਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਉਹ ਬਾਬੇ ਨੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਸਨ ਉੱਥੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਵੀ ਦੱਸਿਆ कि 3 लंबड़दार सन। पसरूर से जब 17 रोड गुजरांवाला रोड की तरफ आप जाते हैं तो रास्ते में ये जनाब आ जाता है दादू बाजवा का बोर्ड। ठीक है, यहाँ से हम होते हैं लेफ़्ट साइड पे, ये आ गया छोटा सा रास्ता और बिल्कुल फिर थोड़ा आगे जाके ना तकरीबन 1 किलोमीटर आगे तो गाँव आ जाएगा दादू बाजवा। ये वीडियो पंजाबी में भी है, उर्दू में भी इसमें थोड़ी सी मैं कोशिश करूँगा जो लोग पंजाबी नहीं समझते उनको पता चल जाए कि जी एक बुज़ुर्ग हैं जिनका नाम है मंगल सिंह और उनका जन्म हुआ था पिंड दादू बाजवा तहसील पसरूर ज़िला सियालकोट। उन्होंने इंडियन चैनल मिट्टी दी महक को इंटरव्यू देते हुए कहा था कि जी मैं अपना गाँव देखना चाहता हूँ दादू बाजवा। तो मैंने फिर सोचा कि बाबा जी को उनका गाँव दादू बाजवा दिखाते हैं, वहाँ किसी बुज़ुर्ग से भी बात करेंगे और वहाँ की पुरानी गलियाँ, एक पुराना घर भी मौजूद है, पुराना कुआं मौजूद है और फिर जो कुछ वहाँ हम देखेंगे वो आपके साथ शेयर करेंगे। तो ये हम जा रहे हैं दादू बाजवा, ये आप देख सकते हैं। अच्छा, ये जो आपको बिल्डिंग नज़र आ रही है यहाँ पर होता था 1947 से पहले गुरुद्वारा और अभी ये मस्जिद बन रही है यहाँ पे। और ये इसके साथ आप देख सकते हैं ये गांव बुद्धियाँ है और ये छप्पड़ है, ये भी वही पुराना छप्पड़ है। ठीक है ना, ए चढ़दा महला है यानी ये मशरिक साइड है। ठीक है जी, और ये वहाँ पे है छप्पड़। यहाँ कहीं बुज़ुर्गों का घर था मंगल सिंह जिनके वाला साहब का नाम माल सिंह, उन्होंने जो इंटरव्यू दिया था। तो एग्जैक्ट अब उनके घर का नहीं पता क्योंकि सारा पिंड तकरीबन नया बन चुका है। और ये जनाब वहाँ पुरानी गलियाँ, पुराने जो उस दौर के बने हुए बाज़ार हैं, ये देखिएगा। ये सारा जो गांव है ना ये कच्चा होता था 1947 से पहले। ये जनाब एक कुआं है, ये भी 1947 से पहले का है, ये आज भी मौजूद है। अभी इसमें पानी तो मौजूद है लेकिन पीता कोई नहीं क्योंकि पानी अब गंदा हो गया और घर घर लोगों ने पंप लगवाए हुए हैं। लेकिन अभी आगे जाके हम बाबा मोहम्मद सदीक से बातें करेंगे जो 1947 से पहले 21 साल के थे। उनसे भी हमने बड़ी बातें करनी है, लेकिन पहले आपको गाँव की थोड़ी सी झलक दिखा दें क्योंकि जो बाबा मंगल सिंह हैं इंडिया में, उनको पहले थोड़ा सा उनके गाँव दिखा दें। उसके बाद फिर हम जो है ना यहाँ पर बाबा सदीक हैं, कौम उनकी नाई है और वो जनाब उनके वाला साहब का नाम है अल्लाह दिता, उनके पास हमने जाना उनकी हवेली में। तो वो जनाब घर मुसलमानों का यहाँ पे 1947 से पहले का आबाद है। अच्छा, थोड़ा सा बिल्कुल गाँव के सेंटर का हम विज़िट कर लें। ये जनाब तंग गलियाँ और आगे चढ़ाई आती जाएगी क्योंकि ये गाँव जो है ना वो एक टिब्बे पे है, छोटा सा टिब्बा है, यानी कि बहुत बड़ा टिब्बा नहीं, लेकिन ये हम ऊपर को जा रहे चढ़ाई है। और ये बिल्कुल गाँव का सेंटर आ गया जहाँ पर 1947 से पहले खत्रियों की दुकानें हुआ करती थी। 2 दुकानें थी यहाँ पे। ठीक है ना, छोटा ही गांव था उस वक्त। तो अब खैर वो पुरानी दुकानें तो ख़त्म हो चुकी हैं, लेकिन हमें बताया गया है कि खत्रियों का जो घर है ना उसकी बाकियात, उसके निशानात आज भी मौजूद हैं। यहाँ राइट साइड पे हम चले जाएंगे
और देखते रहिए। ये जनाब वही पुरानी तंग गलियाँ और आगे जाके एक घर आएगा छोटी ईंट से बना, हम जा रहे हैं वो घर आपको दिखाने के लिए। उसके बाद फिर जो यहाँ के मुकामी बुजुर्ग है बाबा मोहम्मद सदीक, उनका बड़ा ही ज़बरदस्त इंटरव्यू आपकी खिदमत में पेश किया जाएगा। तो ये जनाब पहले झलकियाँ आपको दिखा दें थोड़ी सी, ताकि जनाब देख लें कि 1947 वाला दादू बाजवा आज किस हाल में है। अच्छा, ये जनाब एक हवेली है और ये आगे ना छप्पड़ है और इससे आगे जो गुरुद्वारा हुआ करता था, ठीक है ना, जो मैंने आपको पहले सबसे दिखाया है। इन बिल्डिंग के बिल्कुल पीछे वो खेतों में जो है ना मस्जिद बन रही है और वहाँ पर 1947 से पहले गुरुद्वारा था, ठीक है, पक्का गुरुद्वारा। और ये जनाब वो सामने जो घर नज़र आ रहा है ना, वहाँ पर खत्रियों का चबारा था, बहुत ही पक्का मकान था। आधा जो है ना मुकम्मल उन्होंने चेंज कर लिया है। और वो जो राइट साइड पे दीवार आ रही है ना, जैसे किला की दीवार है, ये जनाब आ गई दीवार जो कि पुरानी निशानी आज भी मौजूद है इस गांव में। सिर्फ एक ही घर रह गया है, ये भी अंदर से नया बन चुका है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं इस वेले बैठा हाँ पिंड दादू बाजवा, जिहड़ा कि वाक़या तहसील पसरूर ते ज़िला सियालकोट ते थाना भी इहदा पसरूर है। अच्छा जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। तुहाडा की नाम है? सदीक। सदीक। अच्छा, ते तुसी जदों 1947 दी वंड होई है किन्ने कुछ हो? मैं वो हाँ हलवाना हाँ। हलवान दे सो। हाँ। ते ए पिंड दे विच सिख किन्ने रहिंदे हुंदे सन ते हिंदू किन्ने सन ते मुसलमान किन्ने सन? हिंदू कोई भी नहीं सी इत्थे। अच्छा। सारे सिख दा वो जे खतरी ने ना तां वो ना होण हिंदू, बाकी सारे सिख। खत्रियां दे घर है सन? आ विचली गली ਜਿਹੜੀ ਅੰਜ ਨੂੰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਖੱਤਰੀਆਂ ਦੀ ਸੀ। ਦੁਕਾਨਾਂ ਵਾਲੇ ਸਨ? ਆਹ ਪੱਕੀਆਂ ਪੱਕੇ ਮਕਾਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਨ। ਜ਼ਮੀਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਾਲਾਂ ਵਾਲੀ ਸੀ, ਉੱਥੋਂ ਇੱਕ ਢੇਰੀ ਮੁੱਲ ਉਹਨਾਂ ਲਈ। ਤੇ ਖੱਤਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਕੀ ਸਨ? ਖੱਤਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਇੱਕ ਦੇ ਨਾਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੇਲਾ ਦੱਸੋ। ਉਹ ਪੰਜ ਭਰਾ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਕਾਂਸ਼ੀ ਸੀ, ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਸੀ ਸ਼ੈਂਕਰ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਉਹਨਾਂ ਕੇਸਰ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਉਹਨਾਂ ਬੇਲੀ ਸੀ, ਚੌਂਦਾ ਅਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸੀ। ਪੰਜ ਭਰਾ ਹਨ। ਉਹ ਕਰਦੇ ਕੀ ਸਨ? ਵਾਹੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਅੱਛਾ, ਦੁਕਾਨ ਵੀ ਹਨ? ਆਹੋ, ਦੁਕਾਨਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਹੀ ਸਨ। ਇਹ ਦੁਕਾਨਾਂ 'ਚ ਕੀ ਸੀ, ਸੌਦਾ ਕਾਹਦੀਆਂ ਸਨ? ਇੱਥੇ ਦੇ ਸਨ ਕਰਿਆਨਾ ਕਰੂਨਾ। ਕਰਿਆਨਾ ਕਰੂਨਾ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਨੇ ਲੰਬੜਦਾਰ ਕੌਣ ਸੀ? ਲੰਬੜਦਾਰ ਸਾਡੇ ਮਹੱਲੇ 'ਤੇ ਸੀ ਹਰਨਾਮ ਸਿੰਘ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਉਹ ਮਹੱਲੇ ਸੀ ਉਹ ਫੌਜਾ ਜਿਹੜਾ ਕੌਣ ਸੀ? ਫੌਜਾ ਸਿੰਘ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਗੋਠੇ ਇਹ ਤਲਸੀ ਮਈਆ ਸਿੰਘ। ਤਿੰਨ ਲੰਬੜਦਾਰ ਸਨ? ਤਿੰਨ ਲੰਬੜਦਾਰ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਉਹ ਬਾਬੇ ਨੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਸਨ ਉੱਤੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਤਿੰਨ ਲੰਬੜਦਾਰ ਸਨ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਬਜ਼ੁਰਗ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਮੱਲ ਸਿੰਘ ਉਰੀ ਦਾ ਟੱਬਰ ਜਿਹੜਾ ਸੀ? ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਭਾਈ, ਜਾਗਰ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਨਾ, ਉਹਦਾ ਭਰਾ ਛੋਟਾ, ਉਹਦੇ 4-5 ਪੁੱਤਰ ਨੇ। ਤਿੰਨਾਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਉਹਦੇ ਦੂਜੇ ਅੱਗੋਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਦੋਂ ਉਤਲ ਹੋਇਆ ਕੋਈ ਜਾ ਕੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਨੇ ਉਹ ਦੱਸ ਦਿਓ। ਇਹ ਵੱਡੇ ਨਾ ਚੰਨਾ। ਪਿਓ ਦਾ ਨਾਂ, ਦਾ ਨਾਂ ਕੀ ਸੀ? ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਓ ਦੇ ਨਾਂ ਆਉਂਦੇ ਉਹਨੂੰ ਮੱਲ ਸਿੰਘ ਸਨ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੇ ਨਾਂ? ਮੁੰਡੇ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੋਂ ਜਾਗਰ ਸਿੰਘ ਆਹ ਦੱਸ ਦਿਓ। ਚਲੋ, ਜੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਉਹ ਦੱਸ ਦਿਓ ਨਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੇ। ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਹੈ ਉਹ ਜੇ ਵੱਡੇ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਉਹਦੇ ਆਪਣੇ ਛੋਟੇ ਨਾਂ ਅੰਬਰ ਸਿੰਘ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਛੋਟੇ ਨਾਂ ਰਵੇਲ ਸਿੰਘ ਸੀ, ਇੱਕ ਦਾ ਨਾਂ ਬਗੇਲ ਸਿੰਘ। ਤਰਾ ਪੁੱਤਰ ਸਨ। ਅੱਛਾ। ਤੇ ਛੋਟੇ ਦੇ ਨਾਂ
ਤਿੰਨਾਂ ਚੌਂ ਦਾ ਨਾਮ ਮੈਨੂੰ ਆਉਂਦਾ। ਵੱਡੇ ਦਾ ਨਾਂ ਚੰਨਾ ਸੀ, ਚੰਨਾ ਸਿੰਘ ਆਂਦੇ ਹਨ। ਉਹਦੇ ਛੋਟੇ ਨਾਂ ਨੀਆਂ ਸਿੰਘ, ਉਹਦੇ ਛੋਟੇ ਨਾਂ ਜੀਤਾ ਸਿੰਘ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਖੂਹ ਜਿਹੜੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦਿੱਤਾ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੱਲ ਸਿੰਘ ਗੁਰਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਖੂਹ ਹੈ ਸੀ। ਪੂਰ ਕਤਾ ਖੂਹ ਲਵਾਉਂਦੇ ਹਨ ਪਏ, ਉਹਦੇ ਟਿੰਡਾ ਨਹੀਂ ਹਨ ਚੜੀਆਂ ਅਜੇ। ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ, ਹਲੇ ਬੰਦਾ ਸੀ ਪਿਆ। ਹਾਂ, ਮਸ਼ਹੂਰ ਖੂਹ ਸੀ। ਆ ਵੇਖ ਲਓ ਹੁਣ ਸੀ ਚੜਿਆ, ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਪੂਰਿਆ ਗਿਆ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਉਹ ਟਿੰਡਾਂ ਨਹੀਂ ਸਨ ਚੜੀਆਂ ਤੇ ਉਹ ਵੰਡ ਹੋ ਗਈ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦੇ ਤੇ ਟਿੰਡਾਂ ਚੜਾਈਆਂ ਕਿਸੇ ਨੇ? ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਚੜਾਈਆਂ। ਇੰਜ ਹੀ ਰਿਹਾ। ਹਾਂ ਜੀ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਉੱਥੋਂ ਪਾਣੀ ਪੀ ਲੈਂਦਾ ਸੀ ਨਾ, ਆ ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਆਂਦੇ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਪਾਣੀ ਲਿਆਈ, ਉਸੇ ਖੂਹ ਤੋਂ ਹੀ। ਪਿੰਡੋਂ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਹਟਵਾ ਸੀ? ਨੇੜੇ ਹੀ ਹੈ ਇੱਥੇ, ਆ ਲੈਂਦੇ ਪਾਸੇ ਆ। ਤੇ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਨਿਸ਼ਾਨ ਪੱਤਰ ਹੈ ਨਹੀਂ ਹੁਣ? ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੇ ਪੈਰੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਵਾਹ ਕੇ ਸੁਹਾਗੇ ਮਾਰ ਕੇ ਪੱਧਰ ਕਰ ਛੜੀ ਹੈ। ਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਇਸ ਪਿੰਡ 'ਚ? ਹੈ ਸੀ ਆ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਜਿੱਥੇ ਮਸੀਤ ਪਈ ਹੈ, ਆ ਦੋਵਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਪਤਾ? ਹਾਂਜੀ। ਅੱਛਾ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪੱਕਾ ਸੀ ਕਿ ਕੱਚਾ? ਪੱਕਾ। ਪੱਕਾ ਸੀ। ਹਾਂ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਯਾਰਾਂ ਦੋਸਤਾਂ ਨਾਲ, ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ? ਨਹੀਂ ਇਬਾਦਤ ਕਰਨ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਵੰਡਦੇ ਨਾ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਹੋ ਵੰਡਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਬੜਾ ਕੁਝ ਅੱਠੀ ਦਿਨ ਹੀ ਵੰਡਦੇ ਹਨ। ਆਹੋ ਆਹੋ, ਜਦੋਂ ਗਰਮੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਨਾ, ਉਦੋਂ ਸ਼ੱਕਰਾਂ ਦੀਆਂ ਬੋਰੀਆਂ ਧਾਟੀਆਂ ਰਾਈਆਂ ਮੁਸਾਫਰਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਪਿਆਲਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਮਿੱਠਾ ਕਰ ਕਰਕੇ। ਸ਼ੱਕਰ ਦਾ ਪਾਣੀ ਪਿਆਲਣਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ? ਹਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ ਕੋਈ? ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ। ਰੋਟੀ ਅੱਠੀ ਨਹੀਂ, ਰੋਟੀ ਖਵਾ ਲੈਣੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। ਤੇ ਲੜਦੇ ਲੁੜਦੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ? ਹੈਂ? ਲੜਦੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਜਿੱਦਣ ਗਏ ਨੇ? ਨਹੀਂ, ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲ ਦੱਸਣਾਗੇ। ਅੱਛਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਸਿੱਖ, ਉਹਨੇ ਫੌਜ 'ਚ ਨਾਂ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਸੀ ਸ਼ਰਮ ਸਿੰਘ। ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਸੀ ਆ ਸਾਡੇ ਮੁਹੱਲੇ ਹੀ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਬਾਹਰ ਨੂੰ ਚੱਲਿਆ ਸੀ, ਮਾਰਿਆ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਮਾਰਿਆ ਲੋਕ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਤੰਗ ਕਰਦੇ ਆ। ਅੱਛਾ। ਡੰਗਰ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦਾ ਸੀ ਭਈ ਆਇਓ ਬਈ ਤੁਸੀਂ। ਮੈਂ ਚੱਲਿਆ ਡੰਗਰ ਲੈ ਕੇ, ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਓ। ਉਹ ਤੇ ਨਾ ਗਿਆ, ਦੂਜਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹਦਾ ਭਤੀਜਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਨੇ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਪਿੱਛੋਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਕੇ ਇੱਕ ਇੱਥੇ ਡਾਂਗ ਮਾਰੀ। ਡਾਂਗ ਮਾਰੀ? ਹਾਂ, ਡਿੱਗ ਪਏਗਾ। ਇੱਕ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਵੱਜੀ ਸੀ। ਹੈ ਬੜਾ ਦਲੇਰ ਸੀ ਉਹ ਜਿਹਨੂੰ ਮਾਰੇ। ਖੈਰ ਆ ਗਿਆ, ਮੰਜੀਏ ਪਾਕ ਲੈ ਆਇਆ ਇੱਥੇ। ਮੁੜ ਕੇ ਫਿਰ ਜਿਸ ਦਿਨ ਉਹ ਗਏ ਨੇ ਨਾ ਇੱਥੋਂ, ਉਸ ਦਿਨ ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਸਿਰ ਵੱਢਿਆ ਸੀ ਉਹਨੇ, ਬਚ ਗਿਆ ਸੀ ਉਹਨੇ। ਮਾਰਿਆ ਉਹਨੂੰ? ਆਹੋ, ਜਿਹਨੂੰ ਛੋਟੇ ਮਾਰਿਆ ਹੈ ਨਾ ਉਹਨੇ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਉਸ ਦਿਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਅੱਛਾ। ਹਾਂ। ਤੇ ਉਂਝ ਭਾਈਚਾਰਾ ਆਪਸ 'ਚ ਵਿਆਹਾਂ ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਦਾ ਸਹੀ ਸੀ? ਆਹੋ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਨੇ ਲੋਕ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ। ਨਹੀਂ, ਰੋਟੀ ਛੋਟੀ ਤੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਘਰੋਂ ਨਹੀਂ ਹਨ ਨਾ ਖਾਂਦੇ? ਖਾਂਦੇ ਹਨ। ਖਾ ਲਈਦੇ ਹਨ। ਆਹੋ। ਤੇ ਗੋਸ਼ਤ ਤੇ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਕਰਦੇ ਹੋਣੇ? ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੈ ਸਨ ਇਸ ਪਿੰਡ 'ਚ? ਇੱਥੇ ਆਹੋ, ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਘਰ ਸਨ? ਅੱਧਾ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਗੋਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹਨ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਕੁਰਬਾਨੀ? ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਅੱਛਾ। ਇਹਤਰਾਮ ਕਰਦੇ ਹੋਣੇ ਕਿ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਲੜਾਈ ਨਾ ਹੋਵੇ? ਹਾਂ, ਨਹੀਂ ਇਹ ਉਂਝ ਹੀ ਤਗੜਿਆ ਕਰਨ ਨਹੀਂ ਹਾਂ ਦਿੰਦੇ, ਸਿੱਧੀ ਗੱਲ ਤੇ। ਆਹੋ, ਸਹੀ ਗੱਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਹਾਂ। ਅੱਛਾ। ਤੇ ਉਂਝ ਹੈ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਵਰਗੇ ਸਾਨੂੰ ਐਵੇਂ ਬੰਦਾ ਪਿਆ ਕੇ ਬੜਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਉਹ। ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਯਾਰ ਹੈ ਸੀ ਉਦੋਂ, ਤੁਹਾਡਾ ਹਾਣੀ? ਸਭ ਮਰ ਮੁਰ ਗਏ, ਆਏ ਹਨ ਇੱਥੇ। ਯਾਰ ਆਇਆ ਸੀ, ਮਿਲ ਕੇ ਗਿਆ। ਸਿੱਖ ਕੋ ਆਇਆ ਸੀ? 2-3 ਵਾਰੀ ਆਏ ਨੇ। ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਯਾਦ? ਯਾਰ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਲੱਖਾ ਸੀ ਪਿਓ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਦਲੀਪਾ ਸੀ, ਤੇ 2-3 ਹੋਰ ਸਨ। ਉਹ ਹੋਰ ਨਾ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਹਨ। ਉਂਝ ਮਿਲ ਕੇ ਗਏ? ਆਹ ਮਿਲ ਕੇ ਗਏ ਹਨ ਇੱਥੇ। ਅੱਛਾ। ਤੇ ਇਸ ਪਿੰਡ 'ਚ ਸਕੂਲ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ? ਨਹੀਂ। ਬੱਚੇ ਕਿੱਥੇ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ? ਨਸ਼ਹਿਰੇ। ਨਸ਼ਹਿਰੇ? ਹਾਂ। ਨਸ਼ਹਿਰੇ ਵੀ ਸਿੱਖ ਹੁੰਦੇ ਸਨ? ਨਸ਼ਹਿਰੇ ਖੱਤਰੀ ਹਨ। ਖੱਤਰੀ ਸਨ? ਕਿੰਨੇ ਕੁ? ਕੋਣੇ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਘਰ? 5-6 ਘਰ, 7 ਬਣੇ ਨੇ। ਪੱਕੇ ਘਰ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ? ਪੱਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੱਕੇ ਹਨ। ਅੱਛਾ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਨਸ਼ਹਿਰੇ ਹੋਰ ਕਿਹੜੀ ਬਰਾਦਰੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ? ਕੱਕੇ ਜਾਈ। ਕੱਕੇ ਜਾਈ? ਬਾਕੀ ਕੰਮੇ ਹੀ ਸੀ, ਸਾਰੇ ਕੰਮੇ। ਅੱਛਾ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ, ਜ਼ਮੀਨ ਉੱਥੇ 2 ਘਰ ਬਾਜੂਆਂ ਦੇ ਹਨ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ, ਜ਼ਮੀਨ ਸਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ।
ਉਹਨਾਂ ਅੱਗੋਂ ਵੇਚ ਵੱਟ ਕੇ ਤੇ ਬਸ ਬਾਜਵਿਆਂ ਦੀ ਆ ਵੱਜ ਪਿਆ। ਸਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਜਦੋਂ 47 ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਉੱਠੇ ਤੇ ਇੱਥੇ ਲੜਾਈ ਝਗੜਾ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਟੁਰ ਕੇ ਆਰਾਮ ਨਹੀਂ? ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਡੇ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਇੱਕ ਸੀ ਸਾਡੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਉਸੇ ਮਾਲੇ ਜਿੱਥੇ ਬਰਨਾ ਦੱਸਦੇ ਹੋ ਅਸ਼ਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਉਹੀ ਸੂਬੇਦਾਰ ਸੂਬੇਦਾਰ ਸਾਲਦਾਰ ਉਹਨੂੰ ਆਂਦੇ ਹਨ। ਤੇ ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਮਤਰਾ ਜਿਹਾ ਸ਼ੀਂਬਾ। ਥੋੜਾ ਉੱਚੀ ਬੋਲੋ ਹੈ ਹੈਂ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਉੱਚੀ ਬੋਲੋ। ਮੈਂ ਬਿਮਾਰ ਹਾਂ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ, ਮੈਂ ਸਹੀ ਤਾਂ ਹੈ। ਹੀ ਲੋਕ ਕੇ ਬਾਰੇ ਨਾ ਅੱਛਾ ਸਹੀ। ਅੱਛਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਸੂਬੇਦਾਰ ਸੀ। ਹਾਂ ਉਹ ਉੱਥੇ ਹੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਘਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਸੀ। ਉਹ ਸੂਬੇਦਾਰ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਨਾ, ਇੱਕ ਉਹ ਤੇ ਇੱਕ ਬੁੱਧੀ ਸੀ ਸੂਬੇਦਾਰ, ਉਹ ਪਰਾ ਮੌਲਵੀਆਂ ਦੇ ਘਰ ਹੀ ਸੀ। ਅੱਛਾ। ਤੇ ਇੱਕ ਇਹ ਮੰਨਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਈ ਉਧਰੋਂ ਵੀ ਨਾਰੇ ਵੱਜਣ ਲੱਗ ਪਏ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਨੂੰ ਲੱਗ ਪਏ ਤੇ ਵੀ ਲੱਗ ਪਏ ਮਾਰਨ। ਨਾਰੇ ਦੋਵਾਂ ਪਾਸੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ। ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਪਰ ਕਤਲ ਵੱਢ ਹੋਣ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ। ਨਾ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਵਿੱਚ ਜਾ ਖਲੋਤੇ ਆ ਮੁਸਲਮਾਨ ਵੀ ਤੇ ਹਿੰਦੂ ਵੀ, ਦੋ ਤਰੇ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਨਾ, ਇਹ ਨਿਸ਼ਾਰੇ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਇੱਕ ਉਹਨੂੰ ਆਗਾ ਆਂਦੇ ਹਨ। ਅੱਛਾ। ਕੋਈ ਇੱਕ ਦੋ ਇਹ 5-6 ਬੰਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਏ। ਉਹ ਕਹੇ ਪੈ ਤੁਸੀਂ ਰਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਹੁਣ ਇੱਥੇ, ਸਾਡੀ ਚੰਗੀ ਨੰਗੀ ਇੱਥੇ ਇਕੱਠੇ ਸਾਰੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਨਿਕਲ ਜਾਓ ਹੁਣ ਤਾਂ ਚੰਗਾ। ਇਹ ਕਿਹਨੇ ਆਖਿਆ? ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੇ? ਆਹ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਇੱਕ ਪੱਤ ਨਾ ਹੋਏ। ਹਾਂ ਉਹ ਫਿਰ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾ ਆਪਣਾ ਬੱਦਾ ਜੋ ਕੁਝ ਆਇਆ ਸੀ ਤੇ ਕਰਾ ਵਾਲੇ ਤੁਰ ਗਏ। ਕਲਾਸ ਵਾਲੇ ਟੁਰ ਗਏ। ਕਰਾ ਵਾਲੇ ਇਹਨੇ ਬੜਾ ਚਿਰ ਹੋ। ਅੱਛਾ। ਹਾਂ ਸਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਤੋਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਤੂੰ ਦੱਸਣਾ ਪਿਆ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਰਹਿ ਕੇ ਆਇਆ, ਇਹ ਫਿਰ ਡੰਗਰ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਸੁਣ ਜਾਈਏ ਇੱਥੇ ਤੇ ਕਰਾਵਾ ਆਇਓ, ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਫਸਲ ਪਏ ਜਾਟਦੇ, ਉਹ ਫਿਰ ਲੋਕ ਤੰਗ ਪੈ ਗਏ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਇਹ ਕੰਮ ਵਾਲਾ। ਤੇ ਇਸ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਬੰਦਾ ਵੀ ਮਰਿਆ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ 47? ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਲੜਾਈ ਲੁੜਾਈ, ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਲਈ ਮਾਰ ਛੱਡਿਆ ਸੀ ਪਰ ਉਹ ਬਚ ਗਿਆ ਫਿਰ। ਅੱਛਾ। ਹਾਂ ਸਹੀ ਆਪ ਹੈ। ਪਹੁੰਚੀ ਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਆਖਰ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡ ਉੱਠ ਕੇ ਗਏ ਨੇ ਸਿੱਖ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਅਗਰ ਇਸ ਪਿੰਡ 'ਚ ਆਉਣਗੇ ਤੇ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਮਿਲੋਗੇ? ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਲੀਆਂ ਤੇ ਚੁੱਕ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਤਲੀਆਂ ਤੇ ਚੁੱਕ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਖੁਸ਼ ਹੋਵੋਗੇ? ਆਈ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾਵਤ ਦੇ ਦਈਏ ਫਿਰ ਕਿ ਵੀ ਜਦੋਂ ਦਿਲ ਕਰੇ ਇੱਥੇ ਆਓ? ਨਹੀਂ ਉਹਨੂੰ ਆਪੀ ਵੀ ਅੱਗੇ ਬੜੇ ਅੱਗੇ ਤੋਂ 3-4 ਵਾਰੀ ਆਏ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਇੰਡੀਆ 'ਚੋਂ। ਅੱਛਾ ਇਸ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕ। ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ। ਲਓ ਜੀ ਦੋਸਤੋ, ਤੁਸੀਂ ਬਾਬਾ ਸਦੀਕ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣੀਆਂ ਨੇ। ਦਾਵਤ ਦੇਣੀ ਹੈ ਫਿਰ ਗੁਲਜ਼ਾਰ ਦੇ ਡੇਰੇ ਆਉਣਾ ਤੋਂ ਯਾਰ ਆਹੀ ਮੈਨੂੰ ਯਾਰਾਂ ਦੇ ਹਨ, ਹੁਣ ਗੁਲਜ਼ਾਰ ਉਹਨੂੰ 14 ਉਹਦੇ ਹੱਥ ਜਾ ਗਈ। ਲਓ ਜੀ, ਗੁਲਜ਼ਾਰ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਗੁਲਜ਼ਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਡੇਰੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਉਣਾ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਾਵਤ ਦਿੱਤੀ, ਦਾਵਤ ਦੇ ਦਈਏ ਨਾ? ਲਓ ਜੀ, ਬਾਬੇ ਹੋਰੀ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਬਾਬਾ ਸਦੀਕ ਸਾਹਿਬ, ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕਰੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾਵਤ ਦਿੱਤੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਆਓ ਤੇ ਤਲੀਆਂ ਤੇ ਚੁੱਕਾਂਗੇ ਔਰ ਗੁਲਜ਼ਾਰ ਦੇ ਡੇਰੇ ਤੇ ਆਉਣਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਇਸਤਕਬਾਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ ਜੀ? ਜਿੱਥੇ ਰਹੋ ਖੁਸ਼ ਰਹੋ। ਅੱਲਾਹ ਹਾਫਿਜ਼।